lorsqu'il s'agit de mutations rares. Donc ça nous pousse à essayer de développer des staffs de médecine de précision complémentaires au staff d'organes. بالنسبة لهذا المؤتمر تقريبا عدد المشاركين واحد 100 ديال المشارك اللي كيمثلوا تقريبا جميع الجهات ديال المغرب. كاين عندنا اطباء من الدار البيضاء، اطباء من فاس، من اكادير، من طنجة، يعني من وجدة. إذن كنحاولوا على الصعيد الوطني يكون عندنا تمثيليه ديال جميع الجهات ديال المملكه. والحاجه الثانيه ان عندنا خبراء جاوا من فرنسا، فيهم واحد الجراح بروفيسور جلال الاسود اللي معروف على صعيد فرنسا. كان معنا عبر تقنيه الزوم واحد الخبير في واحد المجال حساس في الاورام الصدريه اللي هو التشخيص المبكر، لان كنعرفوا دابا اللي كيعرف تقريبا المغاربه كاملين كيعرفوا التشخيص المبكر ديال السرطان ديال الثدي عند النساء، ولكن السرطان ديال الرئه ما كاينش تشخيص، لان المشكل باقي في بحث في العالم كامل. وحنا دونك بشراكه مع الخبير الفرنسي حاولنا نناقشوا امكانيه ديال وضع برنامج للتشخيص المبكر لسرطان الرئه اللي كنعرفوا هو سرطان فتاك، وهو السرطان الاول عند الرجال في المغرب. التشخيص هو غالبا غيكون عند واحد الفئه عمريه محدده اللي هي على العموم ما بين 50 55 حتى ل 60 65 سنه، وغيكون عند واحد الفئه اللي خصوصا كتدخن، لان كنعرفوا ان التدخين هو العنصر الاساسي لان الانسان يقدر يدير واحد السرطان ديال الرئه. اذا غادي يكون هذاك اللي كنقولوا له حنا لا بوبيلاسيون سيبل غادا تكون محدده باش يمكن لينا نمشيو عندها ونشخصوا، لان التشخيص ما فيش غير جانب طبي ولكن فيه الجانب الاقتصادي، لان لحد الان كاع الدراسات بينات ان التشخيص كيعتمد على كنسميوه حنا سكانير توراسيك لو دوز، يعني واحد سكانير فحص بالصدى الصدر كيكون باشعه قليله ولكن عنده واحد التكلفه. كيبقى لنا دابا خاصنا نشوفوا ديك الساعات مع السلطات ومع الناس المسؤولين هذيك التكلفه شكون اللي غيتحملها، لان المريض ما يمكنش لا تقول له انت اجي ما مريضش باغي نشخصك ولكن خصك تخلص. اذا كتكون زعما الفكره بعض المرات ما غيتقبلوهاش كاملين. اذا حنا ان شاء الله غنبحثوا في هذا الموضوع وغادي نشوفوا السلطات، وإلا قدرنا نحققوا هذا الهدف هذا غادي يكون في صالح المغاربه ان شاء الله كاملين. اذا ملي دارت هذه التجربه في الرباط ونجحات، ضروري ما غادي تعمم على المغرب كامل، وضروري ما غيكون النفع ديالها الا ايجابي على الساكنه، لان الا مشينا حنا عند هاد الناس ولقينا عندهم ورم فين غنلقاوه في المراحل الاوليه ديالو. وكنعرفوا ان احسن علاج لحد الان ديال سرطان الرئه هو الجراحه، ولكن خصنا نكون مشخصين المرض في المراحل ديالو المبكره، لان مالوروزمون دابا الاكثريه ديال المرضى، يعني واحد 70 80% ديال المرضى اللي كنوصلوا للتشخيص كنوصلوهم في مراحل متقدمه، حتى الجراحه ما كتكونش بعض المرات زعما متاحه لهاد المرضى هادو. La présentation d'aujourd'hui était sur le dépistage précis des cancers en utilisant des nouvelles techniques qu'on appelle le profilage génomique large. Ça consiste en quoi? Pour être vraiment très simple, c'est connaître son ennemi de la meilleure façon possible, connaître les mécanismes précis qui ont permis à cette cellule cancéreuse de se développer. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, on ne parle plus de cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon. Dans chaque cancer, il peut y avoir beaucoup de variantes qui sont différentes. Par exemple, dans le cancer du poumon, on a au moins une dizaine de variantes qui sont complètement différentes, qui vont avoir un traitement complètement différent. Donc si on ne fait pas ces techniques de dépistage très précis, les médecins vont traiter, dans certains cas, presque de la mauvaise façon. Ils vont rester généralistes. Ils vont traiter, par exemple, juste avec une chimiothérapie, alors que ces patients-là auraient pu recevoir un traitement plus précis. Et évidemment, ces traitements qui sont plus précis donnent des résultats qui sont
beaucoup plus intéressant et comme j'ai essayé de le montrer dans cette présentation, même dans des situations métastatiques où la maladie a diffusé dans l'organisme, ces patients-là peuvent être encore vivants à 5, 6, 7, 8 ans. Tout cela est démontré par la science et aujourd'hui, donc les organisateurs de ce congrès ont voulu qu'on discute entre oncologues, pneumologues, chirurgiens sur comment ces techniques qui sont aujourd'hui disponibles au Maroc, comment elles peuvent être généralisées et qu'on puisse les offrir à un maximum de patients. Est-ce qu'on peut dire que les hôpitaux au Maroc tiennent compte ou ils se sont lancés dans cette recherche de la précision, de la technique de précision? Tout à fait. Alors à la fois le secteur public et le secteur libéral. D'ailleurs, je suis fier d'appartenir à une structure publique qui est équipée en NGS, l'Institut national d'oncologie, depuis cette année, à la plateforme de séquençage. Bien sûr, il y a plusieurs techniques, il y a des techniques encore plus précises et tout, etc. Mais je pense que le Maroc est sur la bonne voie. Honnêtement, et même les patients marocains, moi je tiens à le dire puisque j'ai le micro, les patients marocains sont de plus en plus exigeants et on est content de voir que le Marocain se renseigne sur sa maladie et qu'aujourd'hui il fait partie du traitement parce que dès qu'on commence à parler du diagnostic, il vous pose la question, est-ce que votre diagnostic est précis? Est-ce que je peux accéder au meilleur traitement? Actuellement, la grosse difficulté, c'est de pouvoir faire la part des choses entre les différents patients qui sont plus ou moins fragiles et de pouvoir grader la fragilité. Notre évaluation, notre expertise en oncogériatrie, c'est d'aider nos collègues, oncologues thoraciques, chirurgiens, radiothérapeutes, à mieux appréhender la fragilité du patient et pouvoir faire une évaluation qui leur permette d'adapter les traitements au patient et non pas à son âge chronologique. Le Royaume nous invite, tous les Marocains, y compris les Marocains qui sont à l'étranger, à venir participer à améliorer nos pratiques et notamment pour les patients âgés qui vont devenir un vrai défi au Maroc puisque le Maroc vieillit. Et dans le cadre de l'AG2, de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, on a mis en place avec le président Imad El Afidi des diplômes de gériatrie et bientôt d'oncogériatrie. Et on a un travail partenarial avec l'Europe et le Maroc. Et nous, Marocains de l'étranger, nous sommes très heureux de participer à cet essor au sein de notre pays. Les sujets cancéreux sont des personnes âgées avec un certain nombre de fragilités qu'il faut savoir dépister avant de prendre une décision de traitement. Si on ne le fait pas, comme la plupart des données scientifiques ne sont pas validées chez la personne âgée atteinte de cancer, on risque d'être plus toxique que chez le sujet jeune. Donc il est indispensable de faire une évaluation gériatrique avant de décider quel type de traitement il va pouvoir supporter. En matière de lutte de cancer, ce que je vois au cours de ces journées, lors de ce congrès oncothoracique, c'est qu'ils sont bien avancés. Ils ont vraiment tous les outils pour une prise en charge optimum et ils commencent à se poser des questions justement sur comment optimiser le soin chez la personne âgée atteinte d'un cancer du poumon.